دوسرا نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا انداز کتنا غلط تھا۔ اس کو دیکھ کر بل کلنٹن ذہن میں آتا ہے، جو صرف ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنا بدن ڈھانپ رہا ہے۔ در حقیقت یہ زمانہ قدیم کا منفی فورس کا اشارہ ہے، جس کی پرانے ٹیمپلرز پوجا کرتے تھے۔ اعلیٰ نسب کے ٹیمپلرز اس کی پوجا کرتے تھے اور اسے بیفومٹ کہتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے جارج واشنگٹن کو اس طرح سے پیش کیا ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ایلسٹر کرالی کے خاندان پر۔ ریسرچ کے مطابق 1924 میں ایلسٹر کرالی کا فرانس میں مس پولین سے معاشقہ ہوا تھا۔ بعد میں وہ امریکہ چلی گئی تھی، جہاں ان کی باربرا نام کی بیٹی پیدا ہوئی۔ باربرا نے جارج نامی شخص سے شادی کی، جس کا خاندانی نام بش تھا، اور ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام جارج ڈبلیو بش رکھا۔ اس طرح یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایلسٹر کرالی جارج ڈبلیو بش کے نانا تھے۔ Association with Montague Estate. کچھ لوگوں کی رائے میں ایلسٹر کرالی سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے نانا تھے، جس کا خاندانی پس منظر مشکوک نظر آتا ہے۔ دوسری طرف جارج بش کا دادا پریسیکیٹ بش اسکل اینڈ بونز کا ممبر تھا۔ اسکل اینڈ بونز تنظیم نوجوانوں کو اپنے دائرے میں لا کر انہیں اپنے مقاصد میں استعمال کرتی ہے، پھر انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ خفیہ تنظیم کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرایا جا سکے۔ اس لیے انہیں اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں۔ اسکل اینڈ بونز کے ممبران کو کیمرے کے پیچھے تعینات کرنے کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اسکل اینڈ بونز سوسائٹی علیحدگی میں کام نہیں کرتی، بلکہ امریکہ میں پھیلے ہوئے ان کے جال کا حصہ ہے۔ امریکی صدور ووٹ کے ذریعے منتخب نہیں ہوتے، بلکہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں۔ یہ سوسائٹی نہ صرف فری میسن سے منسلک ہے، بلکہ شیطان کے چرچ سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ اسکل اینڈ بونز سوسائٹی اعلیٰ نسل کے امریکیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سوسائٹی انہیں اپنے دائرۂ اثر میں لاتی ہے۔ اس سوسائٹی کو انتہائی خفیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں امریکی عوام کو یہ علم نہ ہو جائے کہ ان کے مستقبل کے لیڈروں کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے تو پھر امریکہ جیسی آزاد سرزمین کا تصور تو ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے گا۔ جارج ایچ ڈبلیو بش نے جب اسکل اینڈ بون سوسائٹی جوائن کی تو ان کا ٹائٹل میگاگ تھا۔ یہ ٹائٹل دنیا کی تباہی کی کہانی کے لیڈر کا ہے، جس نے اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسکل اینڈ بونز میں ملنے والی پوزیشن بعد میں اس کے بیٹے جارج ڈبلیو بش کو ٹرانسفر کی گئی۔ آپ دونوں خفیہ سوسائٹی اسکل اینڈ بونز میں تھے؟ یہ خفیہ ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سازشوں پر یقین رکھنے والے تو یہ سن کر خوش ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے وہ شدید رد عمل ظاہر کریں گے۔ آپ دونوں یونیورسٹی میں اسکل اینڈ بون سوسائٹی کے ممبر تھے؟
ज्यादा नहीं क्योंकि ये खुफिया तंजीम है। इस तरह बुश फैमिली की 3 पुश्तें इस काले जादू की बदनाम तंजीम की मेंबर रही हैं। इस तंजीम का साइन मौत के इशारे से मुशाबे है। शायद यही वजह है कि आजकल स्कल एंड बोन्स का लोगो बहुत मकबूल है। क्या हमें मजीद किसी सबूत की जरूरत है कि दुनिया में ताकतवर तरीन अफराद का शैतानी एजेंडा क्या है? यहूदियों की किताब में बच्चों की कुर्बानी देने की मुमानियत की गई या उन्हें देवता को खुश करने के लिए आग में जलाने से भी मना किया गया। Back in the ancient world, these Phoenician, Canaanite, ज़माने कदीम में बाबुल और किनान के हुक्मरानों में मूलक देवता की पूजा की जाती थी और उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बानियां भी दी जाती थीं। ये वो देवता था जिसका लिंक नमरूद से मिलता था और इसका जिक्र तारीख में बार बार मिलता है। उस जमाने में ये लोग देवता के लिए बच्चों की कुर्बानियां दिया करते थे। यहूदियों की मुकद्दस किताब के मुताबिक उनके पैगंबर ने बच्चों की कुर्बानी की मजम्मत की थी। ये लोग बच्चों को अंगारों से भी गुजारते थे। खुफिया सोसाइटियों में हमें जो रस्मात नजर आती हैं वो सदियों पुरानी रस्मात से मिलती जुलती हैं। आप जो ये सब कुछ देख रहे हैं, इनमें लंबे लंबे चोगे पहने हुए लोग जो नजर आ रहे हैं वो इंतहाई अहम ओहदों पर फायज हैं और इन सब लोगों के पीछे आप 40 फुट बुलंद उल्लू का मुजस्मा भी देख रहे होंगे। कदीम जमाने में मूलक देवता की शक्ल उल्लू से मुशाबे थी जिसकी काफिर पूजा किया करते थे। बैफोमेट की तरह मूलक भी शैतान का ही एक रूप था। सन 2000 में जर्नलिस्ट एलेक्स जॉन्स ने दुनिया के इंतहाई खुफिया राजों से पर्दा उठाया था। जनूबी कैलिफोर्निया में बोहेमियन क्लब का हेडक्वार्टर है जिसे बोहेमियन ग्रुप का नाम भी दिया जाता है। इस जगह को बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह पुरफिजा मकाम अमन और सुकून के मुतलाशी अफराद के लिए बेहतरीन जगह होगी। एलेक्स जॉन्स खुफिया कैमरे लगाकर इस पुरसुकून जगह में दाखिल होने में कामयाब हो गया और वहां क्या कुछ होता है इसका सुराग लगा लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि इस पुरफिजा मकाम पर आराम करने के लिए बड़े कारोबारी इदारों के सीईओज, अमरीकी सदूर और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहती हैं। 1967 में ली जाने वाली इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोनाल्ड रेगन और रिचर्ड निक्सन इक्तिदार में आने से पहले या बाद में इस पुरफिजा मकाम पर आते थे। ये इस बात का सबूत है कि इस क्लब के मेंबरान किसी न किसी आला ओहदे पर मुकर्रर किए जाएंगे। सोचने की बात यह है कि ऐसी क्या बात है इस क्लब में कि हर अहम अमरीकी शख्सियत इस जगह हर साल आती है। एक ऐसी रस्म जिसमें हर कोई शिरकत करने का एतराफ करता है। इस रस्म में गम और फिक्र को नजरे आतिश किया जाता है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि तमाम गम और फिक्र से छुटकारा हासिल हो गया है। एलेक्स जॉन्स की ये फुटेज जो आपको दिखाई जा रही है, ये कमजोर दिल रखने वालों के लिए नहीं है, लेकिन इससे ये बात वाज़ेह होती है कि शैतान और आलमी लीडरों के दरमियान रवाबित कितने गहरे हैं और ये लोग शैतान के मर्तबे को बुलंद करने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हैं। Once again this night, and
Why use the same kind of technique? Pardon me once again?